ایک نوجوان صحابی تھا، اس کی شادی کی پہلی رات تھی، دلہن گھر میں انتظار میں بیٹھی ہے۔ یہ نوجوان میرے حضور کے پیچھے عشاء کی نماز پڑھنے مسجد نبوی میں گیا۔ نماز کے بعد اس نے معمول کے مطابق جیسے ہی میرے حضور علیہ السلام کا چہرہ دیکھا تو اسے بھول گئی اپنی شادی، بھول گئی اپنی دلہن، آقا کے جلووں میں اس طرح کھویا کہ اسے پتہ ہی نہ رہا کہ آج میری سہاگ رات ہے۔ ہائے، یہ دلہا صحابی میرے حضور علیہ السلام کو تکتا چلا جا رہا ہے۔ کافی وقت گزرنے کے بعد میرے حضور نے خود فرمایا، دلہے میاں تیری شادی کی پہلی رات ہے، دلہن تیرا انتظار کر رہی ہے، جانا اپنی دلہن کے پاس۔ کہا حضور جیسے آپ کا حکم۔ یہ صحابی درود پڑھتا ہوا اٹھا، اپنے گھر میں دلہن کے کمرے کے اندر داخل ہوا، جوتے اتارے، دلہن کی چارپائی پہ بیٹھا۔ اب جیسے ہی جوان کا ہاتھ گیا دلہن کے گھونگھٹ کی طرف کہ چہرے سے کپڑا ہٹا کر اپنی شریک حیات سے محبت بھری باتیں کر لوں، قریب تھا کہ دلہا دلہن آپس میں ہم کلام کرتے، ابھی ہاتھ گھونگھٹ کی طرف جا رہا تھا کہ گھونگھٹ اٹھاؤں تو پیچھے ایک دم مدینے کی گلی سے حضرت بلال کی آواز آئی، مدینے والو جہاد کے لیے حکم آ گیا ہے، تمہیں محمد عربی بلا رہے ہیں۔ بلال نے آواز دی، مدینے والو جلدی باہر نکلو، کل تم نے اپنے سروں پہ کفن باندھ کر محمد عربی کے قدموں پہ اپنی جان قربان کرنی ہے۔ ہائے، بلال کی آواز سن کر گھونگھٹ کی طرف جاتا ہاتھ رک گیا، قدم چار پائی سے اتر آئے، جوتا پہن کر تلوار ہاتھ میں لی، جوان صحابی باہر نکلنے لگا کہ دلہن دوڑ کر قدموں سے لپٹ گئی۔ کہا نوجوان شادی کی پہلی رات ہے، تو نے ابھی میرے چہرے سے نقاب ہی نہیں اٹھایا، میرے سرتاج مجھے چھوڑ کے کہاں جا رہے ہو؟ نوجوان نے جھٹکا دیتے ہوئے کہا، او نادان مجھے مت روک، اس لیے کہ مجھے میرے سرتاج نے بلایا ہے۔ یہ نوجوان سیدھا میدان جنگ میں گیا، جنگ لڑتا رہا، کافروں کو فنار کرتا رہا اور خود بھی سر سے پاؤں تک زخمی ہو گیا، اتنا زخمی ہوا کہ سینے میں نیزہ اس طرح پیوست ہوا کہ یہ نوجوان گھوڑے سے گر گیا۔ جب گھوڑے سے گرا خود کو آقا کی طرف گھسیٹتا چلا جا رہا۔ صحابی قریب آئے، نوجوان کدھر کو جا رہا ہے؟ کہا صحابیو مجھے مت روکو، میرا وقت آخر آ گیا ہے، چاہتا ہوں جس محبوب کے لیے اپنی سہاگ رات لٹائی ہے، اس محبوب کو آتے دیکھا تھا، بس اسی کو جاتے دیکھنا چاہتا ہوں۔ صحابی اس دلہے کو اٹھانے لگے کہ اسے آقا کی طرف لے جائیں، ادھر سے آقا نے آواز دی، صحابیو میرے دلہے کو میرے پاس نہ لے آنا، اسے میرے پاس نہ لے آنا، اس لیے کہ آج میں اپنی امت کے جوانوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ جوانوں جو بھی میرے مشن اور دین کے لیے اپنی سہاگ راتیں لٹا دیتے ہیں پھر وہ مجھے ملنے نہیں آتے بلکہ انہیں ملنے محمد خود چل کے جاتا۔ میرے حضور علیہ السلام نے دوسرے صحابیوں کو بلایا، کہا صحابیوں آج جس نے دنیا میں جنتی کو دیکھنا ہے وہ میرے دلہے کو دیکھ لے۔ ایک دن حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام خطاب فرما رہے تھے تو مجمع کے سامنے میں سے ایک شخص گزرا، موسیٰ علیہ السلام نے اس شخص کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ کل مر جائے گا، یہ کل مر جائے گا، اس کی زندگی کا آج آخری دن ہے۔ اسی مجمع میں سے اس شخص کا ایک دوست بیٹھا تھا، یہ دوست اٹھا دوڑ کر گیا اس کے پاس، میاں تیرے لیے ایک بری خبر ہے۔ اس نے کہا کون سی خبر؟ کہا تیری زندگی کا آج آخری دن ہے، تو کل مر جائے گا۔ کہا موسیٰ اللہ کا نبی ہے، اس کی زبان سے جب نکلتا ہے سچ ہی نکلتا ہے۔ موسیٰ نے کہا تو کل مر جائے گا، میاں تو نے کل مر جانا ہے، آج کا دن ہے، تیرے پاس جو کھانا ہے کھا لے، جو پینا ہے پی لے۔ اس نے کہا میاں تیری مہربانی ہے، تو نے مجھے موت سے آگاہ کیا ہے، لہذا اب میں بندوبست کر لیتا ہوں۔ اب یہ شخص موت کی بری خبر سن کر اپنے گھر گیا، غلاموں کو کہا کہ جتنا بھی میرا اناج گندم پڑا ہے باہر نکالو۔ اب ساری گندم باہر نکل آئی، اناج باہر نکل آیا، خزانہ باہر نکل آیا۔ اب اس شخص نے کہا غریبوں کو، یتیموں کو، مسکینوں کو اعلان کرو کہ وہ آئیں، اپنی اپنی مرضی سے جو چاہیں وہ لے جائیں۔ غریب آ گئے، یتیم آ گئے، مسکین آ گئے، اب اپنی ہاتھوں کی کمائی آنکھوں کے سامنے لوگ اٹھا کے جا رہے ہیں۔ یہ شخص سورج کو دیکھ رہا ہے کہ ابھی غروب ہوا اور آج ہی میں مر جاؤں گا، آج میری زندگی کا آخری دن ہے، ظہر ہو گئی، عصر ہو گئی، مغرب ہو گئی، عشاء ہو گئی، سورج غروب ہو گیا، ابھی موت کا فرشتہ نہ آیا۔ اب یہ جو خبر دینے والا شخص
शख्स था ये सुबह सवेरे घर से निकला, मैं जाऊं मेरा दोस्त मर गया होगा, जाके उसको गुस्ल दूं, उसका जनाजा पढ़ाऊं, उसकी तदफीन करूं। वो घर से बाहर निकला, आया इस मरने वाले दोस्त के घर दस्तक दी। ये मरने वाला दोस्त खुद उठा, इसने दरवाजा खोला तो वो देख के हैरान रह गया। ओ मियां तूने तो कल मर जाना था। कहा जी मैं तो जिंदा हूँ, देख लो तेरे सामने नहीं। उसने कहा फिर आज चलते हैं मूसा अलैहिस्सलाम के पास। ये दोनों शख्स मूसा अलैहिस्सलाम के पास गए। उसने कहा हजरत आप ही ने तो कल कहा था कि ये कल मर जाएगा, अभी तक ये मरा तो नहीं है, अभी तक तो ये जिंदा है। मूसा अलैहिस्सलाम ने दोनों हाथ उठाए, अर्ज किया मेरे करीम रब तूने ही तो मुझे कहा था कि ये शख्स कल मर जाएगा, अभी तक ये मरा नहीं है। गैब से आवाज आई मूसा ये कल मरने ही वाला था, लेकिन जब इसने ऐलान किया कि मेरा सारा खजाना बाहर निकालो, अनाज गंदम बाहर निकालो, यतीमों को बुलाओ, मस्कीनों को बुलाओ, अल्लाह के नाम पर सब कुछ कुर्बान कर दो, तो है मूसा एक यतीम बच्चा आया, उसने इसके घर से थोड़ी सी गंदम उठाई, गठड़ी बना के सर पे रख के जा रहा था। जाते जाते उसके मुंह से बेसाख्ता जुमला निकल गया, या अल्लाह इसकी उम्र लंबी कर दे, या अल्लाह इसकी उम्र लंबी कर दे। मूसा मुझे हया आती है बंदा मेरी मखलूक की खिदमत करे, मैं उसे लंबी उम्र ना दूं। मूसा उस बच्चे की दुआ के सदके मैंने इसकी 100 साल उम्र लंबी कर दी। परदेश में रहने वालों से अगर पूछा जाए मियाँ तुम्हारे बाल सफेद क्यों हो गए, तो जवाब यही मिलता है जी वहाँ का पानी सही नहीं। अच्छा बाल झड़ क्यों गए हैं, कहते हैं जी वहाँ का पानी सही नहीं। यार अभी से तुम्हें दिल की तकलीफ होने लग गई है, आखिर क्यों, कहते हैं जी वहाँ का पानी सही नहीं। तो यार तुम्हारी नजरें कमजोर हो गई है, सेहत खराब हो गई है, आखिर ये सब क्यों हुआ। तो परदेसी जवाब देता है मियाँ वहाँ का पानी सही नहीं है, वहाँ का पानी कड़वा है, मेरा अल्लाह जानता है। अगर इन परदेशियों के अंदर झांक करके देख ले तो दुखों के अंबार लगे हुए होते हैं। किसी को बहन या बेटी की शादी का गम, किसी परदेशी को माँ का गम, कोई बच्चों के सर पर छत के लिए मुशक्कतें काट रहा है, तो किसी परदेशी ने अपने बाप का कर्ज उतारना है, किसी ने बच्चों को उम्दा तालीम देनी है, तो किसी परदेशी ने भूख से निढाल बच्चों के मुंह में निवाला देना है। अगर इनके अंदर झांक करके देख ले तो दुखों के अंबार लगे हुए होते हैं। मस्जिद नबवी के कोने में बैठा शख्स दुआ मांग रहा था, या अल्लाह मैं तुझसे इसलिए मांग रहा हूँ कि तू मेरा रब जो है, तू मेरा मालिक जो है, और मेरे करीम रब तेरे अलावा मेरा है भी तो कोई नहीं ना। जब मेरे करीम नबी ने सुना तो एक सहाबी को कहा, सहाबी जा उस शख्स को कह दे कि तेरी दुआ करने का अंदाज अल्लाह को इतना पसंद आया है कि अल्लाह ने तेरी दुआ कबूल फरमा ली है। बादशाह ने किसी फकीर अल्लाह वाले से पूछा, फकीर मियाँ जिंदगी कैसी गुजर रही है। कहा बादशाह कुछ आप जैसी गुजर रही है, कुछ आपसे अच्छी भी गुजर रही है। बादशाह ने कहा मेरे जैसी जिंदगी गुजारने का तसव्वुर नहीं किया जा सकता, और तू कहता है मुझसे भी अच्छी जिंदगी गुजार रहा है, वो कैसे। फकीर ने कहा बादशाह वो इस तरह के तू फूलों के बिस्तर पे सोता है, मैं गर्म रेत पे सोता हूँ। जब तेरी और मेरी आंख लग जाती है, जब तुझे और मुझे नींद आ जाती है, तो उस वक्त तुझे पता ये नहीं होता कि मैं फूलों के बिस्तर पे सोया हुआ हूँ, और मुझे पता ये नहीं होता कि मैं तत्ती रेत पे सोया हुआ हूँ। बादशाह उस वक्त तेरी और मेरी जिंदगी एक जैसी गुजर रही होती। और बादशाह सुन, जब तहज्जुद का वक्त आता है तू फूलों के बिस्तर पे सोया ही रहता है, मैं उठ के वुजू करके तहज्जुद की नमाज पढ़ता हूँ, उस वक्त मेरी जिंदगी तेरी जिंदगी से अच्छी गुजर रही होती। एक बादशाह था, वो फूलों के बिस्तर के ऊपर सोया करता था। उसकी आदत थी, कमरे के अंदर कई मन फूल लगाए जाते थे और ये बादशाह फूलों के बिस्तर के ऊपर सोया करता था। एक दिन लोंडी झाड़ू देने वाली बादशाह के कमरे के अंदर गई झाड़ू देने के लिए। इसने देखा कि बादशाह का फूलों का बिस्तर सजा है और बादशाह है नहीं। इसने सोचा क्यों नहीं एक पल के लिए मैं भी फूलों के बिस्तर के ऊपर सोने का मजा चखें। इस लोंडी ने क्या किया, झाड़ू रखा नीचे, चढ़ गई बादशाह के फूलों के बिस्तर के ऊपर, चढ़ गई बादशाह के फूलों के बिस्तर के ऊपर, लेटी, सर रखा, आंख लगी, नींद आ गई। इधर से नींद आई, उधर से बादशाह भी आ गया। बादशाह ने देखा आए 2 टक्के की नुकरानी बादशाह के फूलों के बिस्तर के ऊपर चढ़ के सोई, इसकी जुर्रत कैसी हुई। बादशाह ने सोटा उठाया, मारने लग गया। अब बादशाह ऊपर से मार रहा था, नीचे ये लोंडी रोती भी है हंसती भी है, रोती भी है हंसती भी। बादशाह ने सोटा रखा नीचे, कहा पहले तो ये बता कि तू रोई क्यों है, ऐसे क्यों
روئی کیوں ہے ہنسی کیوں ہے؟ اس لونڈی نے کہا بادشاہ روئی اس لیے ہوں کہ مجھے درد ہو رہی ہے، اور ہنسی اس لیے ہوں کہ اس وقت میں سوچ رہی ہوں کہ جو ایک پل کے لیے پھولوں کے بستر کے اوپر چڑھ کے سوئے اسے اتنی سزا مل رہی ہے، اور جو ساری زندگی پھولوں کے بستر کے اوپر چڑھ کے سوتا رہے اسے کتنی سزا ملے۔ ایک نوجوان تھا 20 سال رب کی نافرمانی کرتا رہا۔ ایک دن میرے اللہ نے فرمایا موسیٰ جا کے اس بندے کو کہہ دو کہ ہم اس سے ناراض ہیں، اور نادان 20 سال ہو گئے ہیں ہمیں ناراض کرتے ہوئے، 20 سال کا عرصہ گزر گیا ہے ہماری نافرمانی کرتے ہوئے، کچھ تو تجھے شرم آنی چاہیے، اور نادان 20 سال ہو گئے ہیں تو نے ہمیں ایک سجدہ بھی نہیں کیا، لہٰذا ہم تجھ سے ناراض ہیں۔ اس نوجوان نے جب سنا کہ میرا اللہ مجھ سے ناراض ہو گیا ہے، وہ نوجوان جنگل کی طرف چلا گیا، ایک سوکھا درخت تھا اس کے نیچے جا کے بیٹھ گیا، اس نے دونوں ہاتھ اٹھائے، عرض کیو میرے کریم رب میں تو تیرے کرم کو اپنے گناہوں سے زیادہ سمجھتا رہا، مولا میں گنہگار ہی صحیح، میں بدکار ہی صحیح، میں خطا کار ہی صحیح، لیکن مولا میں تو تیری رحمت کو اپنے گناہوں سے زیادہ سمجھتا رہا، مولا تو ہی تو میرا مالک ہے، تو ہی تو میرا خالق ہے، اگر تو بھی مجھ سے ناراض ہو جائے گا تیرا گنہگار بندہ کہاں جائے گا؟ مولا آج میں پکی توبہ کرنے آیا ہوں، آج تو میں تیرے ساتھ اپنا تعلق بڑھانے آیا ہوں، تیرے ساتھ اپنا معاملہ درست کرانے آیا ہوں، مولا آج میں پکی توبہ کرنا چاہتا ہوں، آج مجھے معاف کر دے، آئندہ کوئی گناہ نہیں کروں گا، آئندہ کوئی گناہ نہیں کروں گا۔ ہے جوانوں، نوجوان کے جب اس سچے دل سے آہ نکلی، دعا نکلی تو میرے اللہ کی رحمت کو جوش آ گیا، میرے اللہ کی رحمت جوش میں آ گئی، میرے اللہ نے فرمایا موسیٰ جا کے پھر میرے اس بندے کو کہہ دو کہ وہ میرے گنہگار بندے جو بھی ہماری رحمت پر نظر رکھتا ہے پھر ہم اسے بخش نہ دیں، یہ ہماری رحمت گوارا ہی نہیں کرتی، جا ہم نے تجھے معاف کیا، جا ہم نے تجھے بخش دی۔ تیری دعا مانگنے کا انداز بھی کچھ اس طرح کا تھا کہ ہماری رحمت جوش میں آ گئی اور ہم نے تجھے بخش دیا ہے۔ گنہگار تھا، بدکار تھا، سیاکار تھا، 20 سال اس نے غفلت میں گزار دی، 20 سالوں میں اس نے ایک سجدہ بھی اللہ کو نہ کیا، اتنی نافرمانی کرنے کے بعد بھی اس نوجوان کے دل سے دعا نکلی، آنکھوں سے ایک آنسو نکلا، ابھی ایک آنسو زمین پر نہیں گیا تھا، میرے اللہ نے اس کو اپنا محبوب پہلے بنا لیا تھا۔ ایک دن میرے کریم نبی کی خدمت میں حضرت ابو ہریرہ روتے ہوئے آئے، آ کر عرض گزار ہوئے حضور میری ماں آپ کو گالیاں دیتی ہیں، میری ماں آپ کی گستاخی کرتی رہتی ہیں، آپ دعا کریں نا اللہ میری ماں کو بھی ہدایت دے دے، اللہ میری ماں کو کلمہ نصیب کر دے۔ میرے کریم نبی نے دونوں ہاتھ اٹھائے، ادھر سے جیسے ہی میرے کریم نبی نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو ادھر سے ابو ہریرہ نے گھر کی طرف دوڑ لگا دی۔ اب صحابی دیکھنے والے تھے کہ نبی ادھر دعا مانگ رہے ہیں، ابو ہریرہ کا حق تھا نا ساتھ میں بیٹھ کے آمین کی آواز لگاتے، لیکن ابو ہریرہ کے کام دیکھو نبی کے ساتھ نہیں بیٹھے، گھر کی طرف دوڑتے نظر آ رہے ہیں۔ جیسے ہی ابو ہریرہ نے گھر کی دہلیز پر قدم رکھا تو کیا دیکھتے ہیں، ماں غسل کر رہی ہیں، ماں نے جیسے ہی دروازہ کھولا تو اندر سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی آوازیں آ رہی ہیں۔ ابو ہریرہ نے کہا ماں تو کلمہ پڑھ رہی، کہا چپ کر بیٹے، ابھی تھوڑی دیر پہلے تیرا نبی میرے پاس آیا تھا، آ کر کہتا ہے ابو ہریرہ کی ماں کل قیامت کے دن بیٹا جنت میں جائے ماں جہنم میں جائے، یہ ہم سے برداشت نہیں ہوتا، تو بھی کلمہ پڑھ لینا بیٹا، میں قربان جاؤں تیرا نبی مجھے صرف کلمہ بھی پڑھا کے نہیں گیا جنت بھی دے کے گیا ہے۔ الٹے پاؤں حضرت ابو ہریرہ واپس میرے نبی کی خدمت میں آئے، دیکھا میرے نبی کی دعا ختم ہو رہی تھی، قدموں میں گر گئے، قدم چومنے لگ گئے۔ صحابہ نے کہا ابو ہریرہ ایک بات تو بتا، جب اللہ کے محبوب دعا فرما رہے تھے تیرا حق تھا تو ساتھ میں بیٹھ کے آمین کہتا، اور تو نے گھر کی طرف دوڑ کیوں لگا دی؟ دعا کے دوران تو نے گھر کی طرف دوڑ کیوں لگا دی؟ یہ سن کر حضرت ابو ہریرہ رو پڑے، رو کر کہنے لگے صحابیوں اس سوچ کی بنیاد پر میں نے گھر کی طرف دوڑ لگا دی ہے کہ آج میں دیکھنا چاہتا
चाहता था कि मैं घर में पहले पहुंचता हूं या मेरे नबी की दुआ घर में पहले पहुंचती। सहाबा, मैं घर में बाद में पहुंचा, मेरे मोहम्मद की दुआ घर में पहले पहुंची हुई थी। एक दिन मेरे हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम मदीने से गुजरे तो एक शख्स घोड़ा लिए जा रहा था। वो घोड़ा था खूबसूरत, मेरे हुजूर अलैहिस्सलाम को पसंद आ गया। मेरे हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बेचते हो? कहा, बेचता हूँ। कितने का? इतने का। सौदा तय हो गया, बातचीत हो गई। मेरे हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, तुम यहाँ रुको, मैं अभी घर से कीमत लेके आता हूँ, रकम लेके आता। मेरे हुजूर अलैहिस्सलाम घर की तरफ रवाना हुए तो पीछे किसी ने उसे रुके हुए देखा तो पूछा, क्यों खड़े हो? उसने कहा, जी मुसलमानों के नबी ने घोड़ा खरीदा है, वो रकम लेने गए, उसकी इंतजार में खड़ा हूँ। पूछा, कितने का बेचा है? उसने कहा, इतने का बेचा है। उसने कहा, मैं तुम्हें ज्यादा पैसे देता हूँ, ये घोड़ा मुझे दे दो। कहा, मैं तो सौदा कर चुका हूँ। कहा, कोई बात नहीं, मुकर जाना। मेरे हुजूर अलैहिस्सलाम के आने से पहले ही इस शख्स ने उस आने वाले के साथ सौदा तय कर दिया। पैसों की लालच में आकर उसने घोड़ा आगे बेच दिया। इतने में मेरे हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी पहुंच गए। मेरे हुजूर अलैहिस्सलाम ने पैसे उठाए, दिए, कहा, जी घोड़ा मेरे हवाले करो। उसने कहा, कौन सा घोड़ा? मैंने तो घोड़ा दिया ही नहीं, सौदा किया ही नहीं। मेरे हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अभी तो सौदा हुआ है, मैं घर रकम लेने गया हूँ। कहा, मैंने तो कोई सौदा नहीं किया। मेरे हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते, तूने घोड़ा बेचा है? वो कहता, मैंने घोड़ा बेचा ही नहीं। बात बढ़ने लग गई, लोग इकट्ठे होने लग गए, एक हजूम सा बन गया। अब हुजूर कहे मैंने घोड़ा खरीदा है, वो कहे मैंने घोड़ा बेचा ही नहीं। जब लोगों का हुजूम बन गया तो उसने कहा, अच्छा आपने घोड़ा खरीदा है तो मुझे कोई गवाह दो। अगर तुम गवाह नहीं देते तो फिर मैं कसम उठाता हूँ कि मैंने घोड़ा बेचा ही नहीं। झूठ तो उसने पहले ही बोल रखा था, अब कसम उठाना उसके लिए कोई मुश्किल नहीं था। उसने कहा, मुझे कोई गवाह दे। अब भरी बज़म थी, हुजूम था लोगों का, उसने गवाह मांग लिया है, लिहाजा उस वक्त कोई देखने वाला भी नहीं था। जब सौदा तय हो रहा था कोई देखने वाला ही नहीं था, कोई शख्स वहाँ मौजूद भी नहीं था। कबल इसके कि कोई देर गुजरती, इतने में हजरत खुज़ैमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दौड़ते हुए आए। कहा, मैं गवाही देता हूँ, जितने में मेरे हुजूर ने बताया है इतने में ही सौदा हुआ है। मैं गवाही देता हूँ, मैं इस चीज का गवाह हूँ, मेरे हुजूर ने घोड़ा खरीदा है और पैसों की लालच में आकर ये शख्स मुकर गया है। मैं गवाही देता हूँ, जितने में मेरे हुजूर अलैहिस्सलाम ने बताया है उतने में ही सौदा हुआ है। उसने कहा, फिर ठीक है, मुझे पैसे मिल गए हैं, मेरा मुतालबा पूरा हो गया है, लिहाजा ये लो घोड़ा, जाओ। जब लोग हटने लगे, जब मेरे हुजूर अलैहिस्सलाम चलने लगे तो मेरे हुजूर अलैहिस्सलाम ने हजरत खुज़ैमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को इशारे से करीब किया। फरमाया, खुज़ैमा एक बात तो बताओ। कहा, जी हुजूर। फरमाया, तुम मौके पर मौजूद तो नहीं थे, फिर गवाही कैसे दे दी? और जब आपने देखा ही नहीं था फिर गवाही कैसे दे दी? ये सुनकर हजरत खुज़ैमा मेरे नबी के कदम चूमते हुए अर्ज गुजार हुए, हुजूर ये घोड़ा क्या है? आपके कहने पर तो हमने रब की गवाही दे दी। एक सरदार था और एक गुलाम था। जो सरदार था वो बेनमाजी था और जो गुलाम था वो 500 वक्त का नमाजी था। ये दोनों कहीं जा रहे थे, जाते जाते अजान की आवाज आई। गुलाम ने जैसे ही अजान की आवाज सुनी तो सरदार को कहा, सरदार जी आप यहाँ ठहरिए, मैं जाके नमाज पढ़ के अल्लाह के हुजूर सजदा करके आऊं। सरदार तो बेनमाजी था, उसने कहा फिर जल्दी आना। ये गुलाम मस्जिद में गया, इसने वुजू किया, नमाज बा जमात अदा की, उसके बाद इसने कुरान मजीद खोला, पढ़ने लग गए। अब सारे नमाजी नमाज पढ़ के अपने अपने घरों की तरफ जा रहे थे। बाहर बैठा सरदार गुलाम की इंतजार में था। अब सारे नमाजी घर में चले गए। सरदार परेशान हो गया कि मेरा गुलाम बाहर क्यों नहीं निकला। गुलाम तो अंदर कुरान पढ़ने लग गया। अब जब सरदार बैठे बैठे थका तो उठा, मस्जिद के अंदर आया, जहाँ जूते पड़े हुए होते हैं वहाँ आके रुक गया, आकर आवाज देने लग गया, गुलाम कहाँ मर गया है? और सारे नमाजी नमाज पढ़ के चले गए हैं और बाहर निकल, हमने आगे सफर करना है। और गुलाम कहाँ मर गया है, जल्दी बाहर निकल। गुलाम ने जब सुना तो कुरान मजीद बंद करके अंदर से ही आवाज दी, सरदार जी मैं क्या करूं कि जो खुदा तुझे मस्जिद के अंदर नहीं आने देता वो खुदा मुझे मस्जिद से बाहर नहीं जाने देता। कितनी खुशकिस्मत और मुबारक बेटियां हैं वो जो बेहयाई के इस दौर में रहकर भी अपने करीम रब के अहकामात की पैरवी करती हैं, जो फहाशी के इस दौर में रहकर भी, जो कुफरिस्तान में रहते हुए भी अपने घर में इज्जत के साथ ठहरे रहने को ज्यादा तरजीह देती हैं, जो बाजारों में हुस्न जमाल की नुमाइश करने से नफरत करती हैं। अगर जरूरत की वजह से बाजार में जाना भी पड़े तो इस सोच की बुनियाद पर खुद को कपड़े में
लपेट के जाती है कि कहीं अर्श वाले रब के हुक्म की तौहीन ना हो जाए। यही है इस्लाम की वो मुकद्दस बेटियां, इस्लाम की वो अजीम बेटियां जिन पर इस्लाम को फख्र है। मेरी बहन, जब आपका खामिद या भाई आपको पर्दा करने से रोके तो ऐसे वक्त में फिरौन की बीवी हजरत आसिया के उस जुमले को याद कर लिया करो जो फिरौन को कहती थी, ऐ जाने मन, मैंने तुझे अपनी जान तो दे दी है मगर ईमान नहीं दिया। कहा जान जाती है 100 बार चली जाए मगर सुन, अपने करीम रब की नाफरमानी हरगिज नहीं करूं। कितनी खुशकिस्मत और मुबारक बेटियां हैं वो जो बेहयाई के इस दौर में रहकर भी अपने करीम रब के अहकामात की पैरवी करती हैं, जो फहाशी के इस दौर में रहकर भी, जो कुफरिस्तान में रहते हुए भी अपने घर में इज्जत के साथ ठहरे रहने को ज्यादा तरजीह देती हैं, जो बाजारों में हुस्न और जमाल की नुमाइश करने से नफरत करती हैं। अगर जरूरत की वजह से बाजार में जाना भी पड़े तो इस सोच की बुनियाद पर खुद को कपड़े में लपेट के जाती है कि कहीं अर्श वाले रब के हुक्म की तौहीन ना हो जाए। यही है इस्लाम की वो मुकद्दस बेटियां, इस्लाम की वो अजीम बेटियां जिन पर इस्लाम को फख्र है। एक सहाबी रात को अपने घर आराम फरमा रहे थे। सहाबी को प्यास लगी, इन्होंने अपनी बीवी से पानी मांगा। बीवी मोहतरमा भी सहाबिया थी। जब पानी लेकर आई तो आगे शोहर सो गया था। जोजा इतनी खिदमतगार थी कि पानी लेकर खड़ी रही। रात के दूसरे पहर जब सहाबी की आंख खुली तो देखकर हैरान रह गया कि बीवी पानी उठा के खड़ी है। सहाबी ने पूछा, तुम कब से खड़ी हो? कहा, जब से आपने पानी मांगा। जब मैं पानी लेकर आई तो आप सो गए थे, इसलिए मैंने आपको जगाकर आपके आराम में खलल डालना पसंद नहीं किया, और खुद सोई भी इसलिए नहीं हूँ कि कहीं खिदमत गुजारी में कोताही ना हो जाए, इसलिए पानी लेकर खड़ी ही रही। सहाबी रसूल इसी खुशी की कैफियत में बीवी से कहने लगा, भला होवी, तुमने खिदमत की इंतहा कर दी है, लिहाजा मैं तुमसे बहुत ही खुश हूँ, और इतना खुश हूँ कि आज तुम मुझसे जो चाहो मांग सकती हो, मैं देने को तैयार हूँ। ये सुनकर सहाबिया ने कहा, मेरे सरताज, वैसे तो मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है, अगर आपने मेरा मुतालबा पूरा करना ही है तो बराए मेहरबानी आप मुझे तलाक देकर रुखसत कर दें, मुझे तलाक देकर वापस भेज दें। ये सुनते ही सहाबी हैरान और परेशान हो गया कि आखिर बीवी ने ऐसा क्यों कहा, बीवी ने तलाक क्यों मांगी। सहाबी ने कहा, मैं आपसे वादा कर चुका हूँ कि मैं आपका मुतालबा पूरा करूंगा, लिहाजा आओ चलते हैं हुजूर की खिदमत में। हुजूर अलैहिस्सलाम के मशवरे के बाद जो भी फैसला होगा उस पर अमल किया जाएगा। सुबह के वक्त ये दोनों मियाँ बीवी घर से निकले। कहाँ जा रहे हैं? हुजूर अलैहिस्सलाम के पास जा रहे हैं। दोनों जा ही रहे थे, रास्ते में सहाबी का पांव फिसला, वो मुंह के बल जमीन पे गिर गए। बीवी ने फौरन ही सहाबी को उठाया, उठाते ही कहा, और मेरे सरताज, तुझे चोट तो नहीं लगी? और तुझे चोट तो नहीं लगी? सहाबी ने कहा, भला होवी, बाकी तो सब ठीक है, लेकिन पाँव में शदीद दर्द हो रही, शदीद तकलीफ हो रही। ये सुनते ही सहाबिया बीवी ने कहा, आओ वापस घर चलते हैं, अब मुझे तलाक की कोई जरूरत नहीं, अब मुझे तलाक की कोई जरूरत नहीं है। कहा, वो कैसे? ये माजरा क्या है? सहाबिया ने कहा, मसला ये है कि मैंने सुना है कि जिसे सारी जिंदगी में कोई तकलीफ ना हो उसके ईमान में शक होता है, और जो भी ईमानदार होता है वो तकलीफों में जरूर आजमाया जाता है। मुझे आपके साथ रहते हुए इतना अरसा गुजर चुका है, इतना अरसा बीत चुका है कि आपको कभी भी कोई तकलीफ नहीं पहुंची, इसलिए मैंने सोचा कि ऐसे आदमी के निकाह में रहने का फायदा ही क्या है जिसका ईमान भी मशकूक हो। लेकिन जब रास्ते में आपके पांव को चोट लगी तो मेरा शक दूर हो गया कि अल्हम्दुलिल्लाह आप भी तकलीफ में आजमाए गए हो। एक शख्स ने अपनी बूढ़ी माँ को अपने कंधे पे बिठाया, 7 हज कराए। 7 हज करा देने के बाद ख्याल आया कि शायद मैंने अपनी बूढ़ी माँ का हक अदा कर ही दिया है। रात हुई, सोया, आंख लगी, नींद आई। ख्वाब में किसी कहने वाले ने कहा, ओ नादान, सख्त सर्दी थी, बाहर बर्फबारी हो रही थी, तू बच्चा था, माँ के साथ लेटा हुआ था, तुझे पाखाना आया, तूने बिस्तर गंदा कर दिया, गुर्बत की वजह से दूसरा बिस्तर था नहीं,
تو نے بستر گندا کر دیا، تیری بوڑھی ماں اٹھی، سخت سردی میں ٹھنڈے پانی کے ساتھ اس نے تیرے پخانے کو دھویا، بستر کو صاف کیا، بستر کو دھونے کے بعد چار پئی پہ لٹایا، خود گیلے بستر پہ سو گئی، خود ٹھنڈے بستر پہ سو گئی، تجھے اپنی چھاتی پہ لٹا دیا، اور نادان تو کہتا ہے کہ میں نے ماں کا حق ادا کر دیا ہے، اور نادان تو ابھی اسی رات کا حق ادا بھی نہیں کر سکا۔ عورت کے پردے کی تو سب کو فکر ہوتی ہے، سب پوچھتے ہیں شاہ جی عورت کا پردہ کیسا ہونا چاہیے؟ کیا کوئی یہ بھی جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں عورت کے پردے کے ساتھ ساتھ مرد کے پردے کا ذکر بھی فرمایا ہے؟ فرمایا مومن مردوں سے کہہ دو کہ اپنی نگاہیں نیچے رکھیں، اپنی نظریں نیچے رکھیں اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کریں، یہی ان کے لیے اچھا عمل ہے۔ تو اے اسلام کی مقدس شہزادیوں، تم بھی پردے کو اپنا زیور بنا لو۔ اگر کوئی تم سے پوچھے کہ یہ پردہ فرض ہے یا واجب ہے، کیوں کیا ہوا ہے، تو انہیں بتانا کہ مجھے نہیں معلوم کہ یہ پردہ فرض ہے یا واجب ہے، میں تو بس یہی جانتی ہوں کہ یہ پردہ میرے اللہ کو پسند ہے تو مجھے بھی پسند ہونا چاہیے۔